السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله آداب المسلمة يا مسلم سيسنا سرعة وينم سبقنا آداب يميلون منا هنا إن شاء الله. الباب الثاني ሁለተኛው ክፍል ማለት ነው في اللباس ስለ አልባሳቶችና ወተጀሙሊ ስለ መዋብ መቆነጃጀትና ወዚና ስለ ጌጣጌጥ የምናይበት ርዕስ ይሆናል። አንደኛ ውጁቡ ግዴታ መሆኑን እናያለን። ሰትሩል ዐውራት እፍረተ ገላን መሸፈን ግዴታ መሆኑን እናያለን። ቃለ አላሁ ተዓላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ያ በኒ አደም እናንተ የአደም ልጆች ወይ ቀድ በርግጥም አንዘልና አውርደናን አለይኩም በእናንተ ላይ ሊባሰን ልብሶችን ማለት ነው፣ ዩዋሪ ሰውአቲኩም እፍረተ ገላችሁን የሚሸፍን ማለት ነው። ወሪሻ እንዲሁም ጌጣጌጥ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ያ በኒ አደም እናንተ አደም ልጆች ወይ ቀድ በርግጥም አንዘልና አለይኩም በእናንተ ላይ አውርደናል ሊባሰን ልብሶችን፣ ዩዋሪ ሰውአቲኩም እፍረተ ገላችሁን የሚሸፍንም ማለት ነው። ወሪሻ እንዲሁም ጌጣጌጥ ይላል። ስለዚህ ምንድነው እፍረተ ገላችንን ያኒ መሸፈን እንዳለብን ያመላክታል ማለት ነው። ስለዚህ መገላለጥ የለብን፣ እፍረተ ገላችንን በልብሳችን እንሸፍናለን ማለት ነው። وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى عنده لان والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم بلتاچون يميطبقوا አካላቶች ከወንዶች ማለት ነው። والحافظات እንዲሁም ከሴት ብልቷን ያኒ ብልታቸውን የሚጠብቁ አካላቶች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መገሪን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትልቅን ነገር ያኒ አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው። وعن معاوية بن حيدة القشيري كمعاوية بن حيدة القشيري يتستلف حديثنا رضي الله عنه الله ملك مسر للتنا قال اندهلا قلت لكم يا رسول الله أنت الله ملكتن يهوي عورتنا أفرد قلاتشنن ما نأتي منها يعني قلص يمنا درقو كفرة قلاتشن لمن نو وما نذروا يمن التنققو سعفرة قلاتشنن كما قلت من التنققو كما نو بلو طيق مالتنا قلت لكم يا رسول الله أنت الله ملكتن يهوي عورتنا أفرة قلاتشنن ما نأتي منها أي ما نظهر منها يعني كذيك أفرت قلاتشن يفا منا درقو يفا عادرقن أمنا سايو لما نو يعني يفا درقو ما سايتي ميتشاللن مالتنو وما نذروا عندهم أفرت قلاتشن ندقمو قلص كما درق أمن نتنقق أوسا كمان ولو طيق قال انتهى لوتن احفظ عورتك أفرت قلاهن طبق إلا من زوجتك لمسته سكار مالتنو لسواقين أفرت قلاهن ما سيت تجلال مالتنو أو ما ملكت يمينك وينم بانت أج يتقوطات تركات باريا سكار لسوام أفرت قلاهن يعني لسوا يفا مدرك تجلال كسواوج ከነዚህ ውጭ ካለው አካል ግን احفظ عورتك ነው። እፍረተ ገላን ጠብቅ ሸፍን ያዝ ማለት ነው። نعم أخرجه أحمد وأبو داود إمام أحمد إن إمام أبو داود حديث زقبوتان باب انده بميلو رأس ما جاء يمتانو في التعري سلا مراقوت التعري مالت يعني مراقوت يعني كالكل እንደሆነ የሚገልጽ ባብ በዚያ ሐዲሱን አስቀምጠውታል ማለት ነው። والترمذي إمام الترمذي حديث زقبوتان باب እንደሚለው ባብ ማጃ የመጣነው في حفظ العورة እፍረተ ገላን መሸፈን እንዳለበት አንድ አካል በሚል وابن ماجه كذلك زقبوتان حديثون ማለት ነው። وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كأبي سعيد الخدري
الله ملكام سراوي دلتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يالله ملك تنياك وقال اندهالو لا ينظر الرجل سوي اندي ملكت إلى عورة الرجل ودا سوي افرت قلا معناته إذا نزيقا من دنو لا ينظر اندي ملكت كلكلنو نزيقا يتفلقبت كلكلنو لا ينظر انداي ملكت كلكلنو الرجل عند وندي هنا أكل إلى عورة الرجل وندي هنا أكل انداي ملكت ولا المرأة سيتلج من دات ملكت كلكلنو بس يتلج إلى عورة المرأة ودا سيتلج افرت قلا مالتنو رواه مسلم حديث إمام مسلم زقبوتان باب اندي بميلو يعني باب سر أسكمتوتان تحريم حرام نو النظر مملكت إلى عورات ودا فرتقلاوش مملكت ودا سو فرتقلا مملكت حرام نو بميلو باباتشو سر لاي ين حديث زقبوتان مالتنو ኢንሻአላህ ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ እስካሁን እየተረዳን ያለነው ምንድነው? እፍረተ ገላችንን መሸፈን እንዳለብን የሚያመላክት የለይ ማልቃለች አለ خيرا ኢንሻአላህ። ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ እየተረዳን ያለነው ኢንሻአላህ ምንድነው? አንድ አካል እፍረተ ገላውን መሸፈን እንዳለበት ያኒ እፍረተ ገላውን መሸፈን አለበት ማለት ነው። ከማንና ከማን ሲቀር ከሚስቱና በሱ ስር ለተቆጣጠራት ባሪያ ሲቀር ለነሱ ግን እፍረተ ገላውን ይፋ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ከዛሊከ እስካሁን ካሳለፍነው የምንረዳው ምንድነው? አንድ አካል አንድ ወንድ የሆነ አካል ወደ ወንድ ወደ ሆነ እፍረተ ገላ ወደ ወንድ ወደ ሆነ አካል እፍረተ ገላ ወደዛ መመልከት እንደማይቻል حرام እንደሆነ ክልክል እንደሆነ وكذلك ሴትም ወደ ሴት እፍረተ ገላ መመልከት እንደማይቻል አሳልፈናን ከዚህ እንገነዘባለን ክልክል እንደሆነ ተረድተናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሌላኛው ሁለተኛው ተሕሪሙ حرام ነው كشف العورة እፍረተ ገላን መግለጽ ማለት ነው لغير الزوج ከባል ውጭ ላለ አካል ማለት ነው። عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كمؤمنة جنات كونتشو عائشة الله ملك أمسراء لله قالت اندهالج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك ثانيان اندهالو ما من امرأة عند مسيت يلجم تخلع ثيابها هلا خير إن شاء الله. ስለዚህ ማምን ምራቲን አንዲትም ሴት የለችም ተኽለዑ የምታወልቅ ማለት ነው ሲያባሃ ልብሷን የምታወልቅ አንዲትም ሴት የለችም ፊ ገይሪ በይቲሃ ከቤቷ ውጭ ሆና አንዲትም ሴት ምንድነው ልብሷን የምታወልቅ የለችም። ወፊ ሪዋያ ፊ ገይሪ በይቲ ዘውጂሃ በሌላ ዘገባ ደግሞ ከባሏ ቤት ውጭ ሆና አንዲትም ሴት የለችም እፍረተ ገላዋን ምን ምትል بمعنى ልብሷን የምታወልቅ አንዲትም የለችም ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ከባሏ ቤት ውጭ ሆና አሁን ልብሷን ማውለቅ እንዴት ነው? ከአባቷ ቤት ከእናቷ ቤት ይሄ አይደለም የተፈለገበት ምንድነው? ያኒ አጅነቢ አካል በሚበዛበት አካባቢ ሄዳ እዛ ልብሷን አውልቃ እፍረተ ገላዋን ግልጽ ማድረግ ይሄ እንደማይቻል ነው እያመላከተን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ማሚን ምራአትን አንዲትም ሴት የለችም ተኽለዑ የምታወልቅ ثيابها ልብሶቿን في غير بيتها ከቤቷ ውጭ ሆና وفي روايه በሌላ ዘገባም አለ في غير بيت زوجها ከባሏ ቤት ውጭ ሆና ልብሷን አንዲትም አካል የምታወልቅ የለችም ኢላ ሀተከት የቀደደችና የበሸረከች የሰነጠቀች ቢሆን እንጂ ማ بينها وبين الله በሷና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መካከል ያለውን የተቋን መጋረጃ ቀዳለች ማለት ነው። ስለዚህ አንዲት አካል እፍረተ ገላዋን ለሌላ አካል ይፋ አድርጋ ማሳየት አይቻልም ማለት ነው። ይሄ ክልክል ነው ማለት ነው። እሺ رواه ابو داود امام ابو داود حديث ዘግበውታን واللفظ له لفظ ደግሞ የአቡ ዳውድ ነው ያለ ነው። ወትርሚዚ ኢማሙ ትርሚዚ ሐዲሱን ዘግበውታን ወሪዋያ ለሁ ሌላ ሪዋያ ኢማሙ ትርሚዚ አለው ያለ ነው። እሺ ሶስተኛው
ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ እየተረዳን ያለነው ምንድነው? አንዲት ሴት ከቤቷ ውጭ ወይንም ከባሏ ቤት ውጭ ሁና ልብሷን ማውለቅ ሐራም ነው። ያኒ አጅነቢያ ባለበት አካባቢ ለመታጠብም ሆነ ዝም ብላ ማለት ነው። ይሄ ሐራም ነው። አፍረተ ገላዋን ማሳየት ሐራም ነው። ይሄን ያደረገች እንደሆነ በእሷና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መካከል ያለውን ተቋዋን ቀዳለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይቻልም፣ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዝም ብሎ መገላለጥ መከፋፈት አይቻልም። ሴት ልጅ ሙስሊም ሆነ ሴት ከእንደዚህ አይነት ነገር ቁጥብ ናት ማለት ነው። ሶስተኛው ተሕሪሙ ሊባሱል ዓሪ ተሕሪም ሐራም ነው። አልሊባሱ ልብስን መልበስ፣ አልዓሪ አራቋች የሆነ ልብስን መልበስ ሐራም ነው። والقصير عندهم አጫጭር የሆነ ልብስን መልበስ ሐራም ነው። والضيق عندهم ጠባብ በጣም ጠባብ የሆነ ልብስን መልበስ ሐራም ነው። والشفاف عندهم ዘርዛራ የሆነ ልብስን መልበስ ሐራም ነው። لغير الزوج ከባል ውጭ ላለ አካል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ስለዚህ ማንኛውም አካል ራሷን የሚያራቁታት የሆነን ጠባብ የሆነን ወከዛሊከ አጭር የሆነን ወከዛሊከ እንደ ወንፊት አይነት ዘዛራ የሆነን ከባሏ ውጭ ላለ አካል ሰውነቷን ለማሳየት ይሄን አይነት ልብስ መጠቀሟ ሐራም ነው፣ አይቻልም ማለት ነው። ግን የሚገርመው ነገር አብዛኛው አካል ምንድነው የሚያደርገው? ይሄን ነው የሚያደርገው። በቃ አጫጭሩ ልብስ ይለብሳል፣ ጠባብ ልብስ ይለብሳል፣ ዘርዛራ ልብስ ይለብሳል፣ ሰውነትን የሚያራቁት በቃ ሰውነቷን ስታስገመግም ነው የምትውለው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር አይቻልም፣ ሐራም ነው። በእንደዚህ አይነት ባህሪ ንጹህ ያኔ ጥርት ያለች